салому алейкум тамошобинони хуртараки мо, тамошобинони азизу меҳрубони Баҳористон. Инак ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбати дар суҳбати адиб. ман шоири кӯдакон Латофат Кенҷаева имрӯз дар суҳбати хуртаракони дӯстрӯяку нозанин хонандагони мактаби рақами 59 ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорам. Латофат Кенҷаева адибе ки бештар дар бораи кӯдакону наврасон менависад, 8 июли соли 1950 дар ноҳияи Ғонче, ҳоло Деваштич ба дунё омадааст. Соли 1967 ба шаҳри Душанбе омада, соли 1972 хатмкардаи шуъбаи рӯзноманигории Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон аст. Баъдан дар радиои Тоҷик фаъолият намуда, сипас ба маҷаллаи Машъал гузашт. Бояд гуфт ки Латофат дар баробари эҷод барои бачаҳо ба тарҷума низ даст задааст. Номгӯи китобҳои ӯ ба ин тартибанд: Лола арусак, таронаҳо, Марҷони ранга, Шарораи хотираҳо, Сандуқчаи марворид, Рози шабнам, Мусича ва дурдона, Оҳи гусаста, Нома ба бародар, Гурбаи сомон ва Чӯҷаи ораш, Қофиябозӣ 1 ва 2, Фариштае ба нури орзу, Афсонаи тиллонур, Гавҳора ҷунбон, Саргузашти чӯҷаи доно, Қофиябозӣ 10, Мурчаяки баднафс, Зиёфат, Афсонаи 10, Бозии рустшавакон, Шукрон куҷоӣ, Очабӯзи шоҳона. бачаҳои азиз, ҳамаи шумо шеърро дӯст медоред? офарин. шоирои кӯдаконам медонед киҳо барои шумо менависанд? офарин. хуб, сар кунем агар аз худи Абдусалом Деҳотӣ, Миршакар ки бо давомаш мегӯяд, бо киҳо? нависанда Юсуфҷон Аҳмадзода, Наср навис ҳастанд. аз шоираҳо бо Гулчеҳра Сулаймони шеърашона кӣ медонад? Бибиҷонам меояд. ҳаматон аз ёд медонед албатта. офарин. акнун модоме ки аз шеър суҳбат мекунем, ана инҷо бояд ки шумо хуртаракони ман бисёр шеър аз ёд карда бошед. хуб, имрӯз ки дар суҳбати ман ҳастед, ман бовар дорам ки он китобҳое ки ман барои шумо эҷод кардам, шумо бохабаред, аз он китобҳо шеър медонед. хуб, ман медонед дар синни шумо будам ки синфҳои 5-6 мехондам ки ба шеърнависӣ сар карда будам ва аз ҳамин синну сол аллакай ба рӯзномаҳо, маҷаллаҳое ки дар ҷумҳурӣ чоп мешуданд, ба он менавиштам. аввалин шеъри ман дар газетаи Пионери Тоҷикистон ва маҷаллаи Машъал чоп шуда буд ки имрӯз бо номи Истиқбол чоп мешавад. ва меҳри шеър, медонед, аҷиб аст. вақте ки шумо як шоира мебинед, як нависандае мебинед, аз вай илҳом мегиред. ман ёд дорам ки бори аввал дар мактаби мо шоирон ҳузур доштанд ва инҳо Аминҷон Шукӯҳӣ, Абдумалик Баҳорӣ, Мирзо Турсунзода буданд. хоса баъди вохӯрӣ бо шоир Аминҷон Шукӯҳӣ як хеле суҳбати аҷиб шуда буд дар мактаби мо. меҳри шеъргӯӣ, шеърдӯстӣ дар дили ман пайдо шуд ва аввалин шеъре ки аз Аминҷон Шукӯҳӣ аз ёд карда будам: акадум дароз, ман ба ту ароз, аз барои чӣ дуздӣ карди боз. ҳамин гуна шеърҳо ва аз Гулчеҳра Сулаймонӣ ҳамин шеъри машҳурашона медонед, Нигор, Бибиҷонам меояд. хуб, ман инҷо ҳозир гуфтанӣ ҳастам ки ман зиёд аз 50 китоб барои шумо навиштам. номи кадом китобҳои маро медонед? номбар кар метавонед? ту кадом китоби маро хондӣ? мӯр ва анбӯр. мӯру анбӯр. ин афсона аст? ту мазмунаш гуфта метонӣ ё ки аз ёд кардӣ? аз ёд кардӣ. хуб, камтараш канӣ ба мо хон. як мӯр буд, дар як замони дур буд, пироҳанаш аз тур буд, заҳматкашу машҳур буд, ҳамсояаш занбур буд, баднафсаки пурхур буд, дандондар дар зур буд,
ترسان یک انبور بود انبور بود انبور بود انبورک مغرور بود او جوره با تنبور بود همراه او مسرور بود های ناله بود های شور بود بدحالک زنبور بود فرجازن تنبور بود دندانکن آن مور بود. آفرین، این یک افسانه ای که دندانکن آن انبور بود. عجایب، خیلی خوب، تشکر. نامت چی دخترت؟ نوشین. نوشین، آفرین. نوشین باشی. میدونی من درباره نوش آفرین یک شعر دارم، همینه برای تو میخوانم نباشد. نوش آفرین جان عمک در سرک خان عمک بنشسته مهمان عزیز دلونجه زد قند و مویز دسترخوان عالی بین طبقچه خالی بین. خاطرکان عزیز، اکنون شما که وقتی که بغیر از کتاب های درسی با رو به کتاب آوردید و کتاب های بدیعی میخوانید، خبر دارید که جناب عالی پیشوای ملت امام علی رحمان امسال آزمون فروغ صبح دانایی 1 ساله کردن، یعنی تمام سال این آزمون دوام میکند. ایمانی آن دارد که شما زیادتر کتاب خوانید، زیادتر شعر از یاد کنید، با سواد شوید، با دانش شوید، خردمند شوید. کتابخوانی این از چه آغاز مییابد؟ وقتی که تو کتاب بدیعی میخوانی یک لذت میگیری از وی کتاب، یعنی که کتاب برای چی میگویند که دوست بهترین، مربی بهترین، یعنی که از همه زیاد برای شما کتاب دانش میدهد. بنابراین هر قدر که شما زیاد خوانید کتاب رو همونقدر داناتر میشوید. مثلا نه تنها شعر، حکایه، افسانه، خب تزگویک، چیستان، یگانت شما چیستان میدونید؟ 7 برادرانند از پس هم روانند هرچند میگذرد وقت اما آنها جوانند. جواب این چیستان 7 می باشد. بچه های عزیز، از ژانرهای شعری خوب شعر هست، داستان هست، بچه از چیستان. کی یک غزل برای من میخوند؟ راه میکشایم با نور راغون، دل می نمایم با نور راغون، روشن ضمیر و روشن ستاره در اصل مایم با نور راغون. دل تاریکان را صافی آتش، آتش نوایم با نور راغون. اغیار را یار، بیگانه را خویش، ما آشنایم با نور راغون. یزدان بداده احسان تاجیک، زیبی سنایم با نور راغون. 100 فتنه از دون ریزد سری ما، ردی بلایم با نور راغون. بنیاد کردیم از سنگ همت، عقلی رسایم با نور راغون. آباد کردیم از سنگ ملت، ما اوج سایم با نور راغون. صبریم به پرواز هر جا نشینیم، بالی همایم با نور راغون. آفرین، دیدید این دخترک خیلی شعر خوب خوندن؟ آفرین. خوب گفتیم که در این آزمون فروغ صبح دانایی چقدر خواننده ها، چقدر اشتراکچی ها بودن. شما هم در این وای اشتراک کردید یا نه؟ از بین شما یگان کس اشتراک کرده بود در این آزمون؟ اگر که نه، من باور دارم که بعد از این شما حتما امسال شعردانی خود، شعرخوانی خود نمایش میتید و دانش خود، سواد خود به مردم پیشنهاد میکنید. باور دارم که کتاب های زیاد میخونید یا نه؟ میخونید؟ بله. وعده تنتنوی میدید؟ بله. یا که هم تو گپ عادی؟ خب آفرین. من پیگیری میکنم، میفهمم که همین مکتب 59 ناحیه رودکی در آزمون کیها اشتراک کردن و چقدر کتاب خوندن. خب وقتی که ما شعر میخونیم باید که وقتی خواندن ما از شعرخوانی ما دیگران بهره برند. شعر هم آهنگ دارد. شعر به وزن عروض نوشته شده است. وزن عروض معنیش آن که آهنگ دارد، یعنی هر یک شعر گوییم که همون هجا
оҳанги худаша дорад, ки мусиқишиносо, яъне оҳангсоза аз рӯи ҳамин вазни арӯз оҳанг эҷод мекунанд. хоса бубинед, классикои мо барои шашмақом чӣ гуна ғазалҳои хушрӯ доранд ва мутобиқ ба шашмақом аст ва ин дилрас, дилчасп ба хонанда пешниҳод мешавад. хуб, аз байни шумо ягон кӣ саволе дорад? метавонад масалан як суоле бигӯяд, ман ҷавоб медиҳам, баъд суҳбати мои давом медиҳем. мехоҳам донам ки чӣ савол мехоҳад фаҳмад. марҳамат. муаллимаи азиз, аввалин шеъри навиштаи шумо дар соли чанд буд? аввалин навиштаи шеъре ки ман навишта будам дар синфи 5 мехондам ва ин шеъри навмашқона буд. баъдан онро дар рӯзномаи Пионери Тоҷикистон чоп карда буданд, дар бораи баҳор буд. устод Латофат, чӣ сабаб шуд ки шумо шеъри Шоҳдухтари зимистонро навиштед? аввал бигӯ ки ту ин шеърро аз ёд медонӣ? маълум. дар синфи 7 мехондам ман. ба мактаби мо соли нав, он вақт, он ҳангоме ки замони шӯравӣ буд, соли нав қайд мекардем ва як духтараки бисёр зебо, ҳамун дар нақши духтараки барфӣ онҷо омад. барои ҳамин ман ваи Шоҳдухтари зимистон ном кардам ва ҳамин шеъра навишта будам. ман хоҳиш мекунам, агар донӣ, ҳамуна аз ёд бихон. ба тани либоси шоҳӣ, сабсафеди дурахшон, савори аспи тозӣ, ёлудумаш зарфишон. аз мулки афсонаҳо меояд шоду хандон, меояд ба меҳмонӣ Шоҳдухтари зимистон. қамчин зада ба аспаш Шоҳдухтари маҳҷабин, афшонда доманашро мефарояд ба замин. рӯи ҷаҳон мунаввар аз нури ҷабини ӯ, тангаи нуқра резад аз кафши симини ӯ. офарин, бисёр хуб. хуб, суҳбата мои мо давом медиҳем, баъд бо саволҳои шумо бошад, ман ҳатман ҷавоб медиҳам. хуб, тамоми умр барои шумо навиштам. гуфтам ки зиёд аз 50 китобҳо навиштам. шеъру афсонаю ҳикояю тезгӯяку чистону ҳама ино дар бар мегирад. хоса сандуқчаи марворид, агар донед, ин китоб бо тавсияи вазорати маорифи Тоҷикистон китоби берун аз синфӣ барои хондан тавсия шуда буд ва хеле ин китобро хонандаҳо дӯст медоранд, чунки дар онҷо тамоми намуди аз ҳамаи фанҳо ба воситаи чистон, ба воситаи бозӣ, муаммо, ба воситаи ҳикоя, афсона, шеър, онҷо ман тасвир кардам, ҳамун он донише ки шумо бояд гиред. хуб, ман дар медонед 40 сол сардабири маҷаллаи истиқбол будам. собиқ машъал буд. падару бобоҳои шумо, модарои шумо, бибиҳои шумо медонанд ин маҷаллая ва аз ҳамон вақт, яъне ки эҷод барои ман дар нақши аввал дар ҳаёту дар зиндагии ман буд. имрӯз ҳамон маҷаллаи машъал, ҳарчанд ки ман имрӯз сардабири он нестам, лекин дар назди ҳамин маҷалла мо маҳфиле таъсис дода будем ки дар ин маҳфил беҳтарин шоирон, нависандагон, академикое ки машҳур ҳастанд бо маслиҳату машвараташон ба мо кӯмак карданд ва мо инро ташкилот ном кардем, ташкилоти ҷамъиятии байналмилалӣ, ки имрӯз кӯдакои соҳиби истеъдода дастгирӣ мекунанд. яъне мо кӯдакои соҳиби истеъдода ҷамъ мекунем, шеърошона мехонем, китобошона чоп мекунем ва дар як замон барои кӯдакон китобҳо нашр мекунем, ки имрӯз зиёд аз 350 наумгӯи китобҳои мо аст, ҳамаш барои кӯдако ва теъдодашона гуфтам ки ба 1,700,000 нусха расидааст ва ба 9 забони дунё аст. шумо забон, кадом забонҳоро медонед ба ғайр аз забони модарӣ, забони ширини шевои худ? забонҳои русӣ, англисӣ. офарин, яъне ки ба ҳамин забонҳо ҳам китоб хондан дар кор, яъне ки касе ки забон донад ҷаҳон. офарин. ана барои ман, барое ки шумо шавқатон ба шеър зиёд бошад, ман бештар ба воситаи қофиябозиҳо, ба
با واسطه معماها، چیستانها، تزگویک‌ها برای شما کتاب نوشتم. یک کتابی من شما خبر دارید یعنی قافیه بازی است، یعنی که این برای خردترکان، لیکن البته شما از همین وقت از خوردی کتاب خوانده بعد کلام میشید و کتاب خانی بزرگ میشید، یعنی که زیاد کتاب ها میخونید. کی همین شعر قافیه بازی از یاد میدوند و وقتی که اگر از یاد داند حاضر میپرسین وای میخواند جوابش رو شما میگوید. خوب کی از یاد میدوند از بین؟ مرحمت نومد تو حاضر شعرت میخونی، هر یک بیتش جوابش بگذار اینها یوان. خوب از روی رسمنه. خوب بخون شعرت. یک و دوی و سه و چهار دریانه میخزد. آفرین. مرغک بشنو تو آگاه آید دهله. بله. لاف زند عنکبوت آرد به چنگ. سالش رسیده بر چیل باربری زور. باربری زور فیل. بله. پلکچه های شاهی شینا میکند. آفرین. به پروای و شکم سیر در بیشه میگردد. آفرین. از نشی تیزی آرو ترسان دود. خطا کردید. ترسان دود. آفرین انا. بله. اینجا درست نگاه نکردید، یعنی که اینجا دانش شما نشان میدهد که نه تنها از صورت بلکه هموزن قافیه، یعنی باید که شما دارید شاهی، ماهی، چار، مار. قافیه اولین شرط شعرنویسی این رعایت کردن قافیه است. دوامش به هر جواب اضافه به هم ماند ظرافه. آفرین آفرین. به شما هم بهاتون 5. یک بازی دیگری دارم من که این کتابش نشر شده است. کی خونده است اینا؟ این بازی رو شوه کنه. خیلی کنی تو همینه گفته میتونی که کنی از یاد کردی این بازی یا نقل میکنی؟ از یاد کردی. بگو تو از یاد کرده باشی تو خون، من نشان میتیم بگذار تماشا بینان جوانی ما بینن در یک زمان. بازی رستشوه کن هر کی هر کجا پنهان، بزغاله بری یاله خار پوشتک گل در پوشتک، شپرک روی خرک موشک بری کلوشک، گربه در زیر کرپه، آرو در قوطی دارو، چیلپا در بین گلها، چوجه میانی جویچه، قورباغه مانده تاقه میکابد وقه. آفرین. قورباغه مانده تاقه در آخره میکابد وقه. همین گونه بازی های خلقی ما شما زیاد میدونید در مکتب بازی میکنیتون؟ آفرین. خوب اکنون یک سوال های شما با من گوش کنم بعد با صحبت ما دوام میتیم. کی سوال دارد؟ شما برای نویسندگان نوروز چی توصیه ها دارید؟ تو نومت چی؟ گوهر جان. برای نویسنده های نوروز، یعنی شاعر نه نویسنده. تو نویسنده شدنی هستی چی؟ باشد میدونی نویسنده که برای کودکان می نویسن، اگر تو برای کودکان شوق داشته باشی نوشتن، باید در نثر خود، در همون نوشته های خود پیش از همون خوی و خصلت و فضیلت کودکای با دید خودش تصویر کرده تواند. یعنی وقتی که من شما زیاد دوست می‌دارم، من با بچه های زیاد هر سال وام میخورم، در فستیوال ها، در آزمون ها، در ملاقات های گوناگون همیشه با کودکانم و همیشه می آموزم از شما یک خصلت خوب، یک دید دیگر، یک نظر دیگر از روی شما. من همیشه می آموزم. بنابر همین نویسنده های نوروز ما پیش از همه باید زبان مادری خودشان نقص دوست دارن. اولا برای نویسنده شدن زیاد کتاب خوندن در کم. من توصیه میدیم که باید که نکم از 1000 مصرع شعر دانید و نکم از 500 کتاب خونده باشید. من اگر که از کتابخانه خودم گویم، مثلا من روزی بود که 2-3 کتاب میخوندم شبانه ها. گاه افسوس که من مثل شما شرایط خوب نداشتم. من
یک ساله از پدر و مادر موندم و برادرم من کلان کرده است. وقتی خالی که میافتم اون وقت این خیلی تمام شرایط ها نبود، با چراغ فروزان، پیلت چراغ بود. وقتی که اونا خواب میکردن من چراغ فروزان میکردم و در تگ کرپچه در صندلی بجا شده کتاب میخوندم. یعنی که مهر کتاب همه قدر بود و وقتی که شما زیاد کتاب میخونید علاقه دانش نویسندگی، خواهش، آرزوها پیدا میشوند که شما هم خیلی یک حکایه خوب نوشته تانید. بنابراین مصلحت من همین که برای نویسنده کودکان شدن پیش از همه حکایه شما حکایه موضوع خوب داشته باشد یکم، دومش طرز اسلوب زبان شیوه نوشتن شما فرق کند از دیگرها. خوب سیومش به طور اخچم. در زمان ما حاضر مردم توجه به چیزهای دراز دور و دراز اون حکایه هایی که تصویر شوند و زیاد به این حاضر ضرورت نمانده است. یعنی که تا حدی هست در این زمانه نانوتکنیک زمانه و ما به طور اخچم یعنی سفته همون یک گوهری که شما مثلا یک سنگ قیمت بها میابی، تصور کن که همین سنگ تو اره میکنی، رنده میکنی، از وی یک انگشترین زیبا میسازی، یک گوشوار زیبا، یک مرجان زیبا میسازی. انامین نصرم همین خیلی است. یعنی که تو میتوانی از همون فکر و خیال و استعداد البته دانش و نویسندگی استفاده برده از همین سنگ یک چیز تیار کنه که وای عجایب باشد برای کودک و دیگر تکرار نباشد به مانند دیگرها. یعنی که زیاد نوشتن نویسنده های ما، شاعرای ما زیاد گفتن، ولی تو حرکت کن که از وای معنی نویابی در وقتی نوشتنت. حرکت کن که همون موضوع طور حل کنی که مثل حکایه نویسی مشهور دنیا آگنری هست، یک بسیار نویسنده دوست داشته من است و حکایه هایش هم خیلی می نویسد که میخواهید که هم تیزتر تمام کنید همون حکایه خوانده و یک بار میبینید که آخرش تماما دیگر خیلی جنبست میشود و همینطور شوق خواننده بیدار میکند. انا همین گونه یک برای تو مصلحت که باید همین گونه سبک و اسلوب و خوب طرز نوشت به نظر گیرید. معلمای عزیز، اولین حکایه نوشته شما کدام بود؟ من اولین حکایه نوشته من برای کلانسالا نوشته بودم، ولی برای کودکان هم حکایه زیاد من دارم نوشتگی و این حکایه ها در مجله سابق مشعل، استقبال، در روزنامه ها چاپ شدن. ولی برای کودکان من 3 کتاب دارم: برچه و زنگوله، مرچه یکی بدنفس و سرودی نوروز. من در اینجا ببینید بچه عزیز کتاب ها من مونده شدن. خوب مرچه یکی بدنفس، برچه و زنگوله، اینجا دیگر افسانه تیلانور. فرض کردیم مرچه یکی بدنفس، از بین شما که خونده است این مرچه یکی بدنفس؟ مرحمت مضمونش کوتاه گفته میتونی برای ما؟ بله. که عاقبت بدنفسی به چی آورد؟ وای خیلی گرسنه مونده با جنگل برای شکمش رو سیر کردن برآمد. وای رفت از پیشش یک برگه برآمد. مرچه رفتن از بله پیشش؟ از پیشش یک برگه برآمد. او گفت که تو یک مایده بد هستی، من تو رو نمیخورم. وای با پیشی کدو رفت، در پیشی کدو ایستاد. از پیشش کدو برآمد. از پیشش کدو برآمد. وای کدو رو دیده گفت که تو هم مایده هستی، من تو رو نمیخورم. بعدا وای رفت که از پیشش یک خری برآمد. خر او رو با پایش زد و گفت که من تو رو نمیخورم، تو هم مایده هستی. و رفت از پیشش یک دانه گندم برآمد. او گفت که او دانه گندم رو در پیشش بار کرده به خانهش برده او رو خورد. آفرین. اینجا کم در آخری حکایت تو غلط کردی، یعنی که وای خر وقتی که میگه تو مایده هستی تا که گوشش به میخواند من تو نمیخورم تو مایده هستی، خر نمیشنود و گوشش میجنباند که پریده میرود مرچه در آب غرق میشد، بعد میبراید و سونی
میبیند که یک دانه گندم همون بار خودش چقدری بود گرسنگی مونده بود، یعنی با کرپت نگاه کرده پای دراز کن گفتنی مردم هست، یعنی ضرب المثل و هم بعد همین دانه یک میگیرد و میرود. آفرین. خب انا این وای بود. باز سوالی دیگر باز اگر باشد مرحمت. معلمای عزیز، حکایه دوست داشته شما کدام است؟ این حکایه چنگیز ایتماتوف روی مال سرخکی من. معلمای عزیز، چی سبب شد که شما افسانه مورچه‌ک بدنفس را ایجاد کردید؟ سوال عجیب. در حقیقت میدونید من نه تنها این حکایه نوشتم، با یک شعر دیگرم دارم و با نام بدنفسک یک کتاب چاپ کردم، اینجا نیست. خب یعنی که بدید پاشا فیل تهمتن گفتا به حسرت این غوث گردن ای کاش غنجد در شکم من. یعنی ببینید که بدنفس به درجه است که فیل میگوید که کاش که شکم من به میغنجید من میخوردم. یعنی انا همین نه تنها گفتم حکایه نوشتم بلکه این شعر است و سببی مرچه که بدنفس نوشتنی من یک کودک که بدنفسه که من دیدم که هر چیز رو میخورد و در نتیجه بیمار میشود و همین وای مجبور کرد من که همین افسانه نویسم که یعنی که کودکان نفس خودشان را اداره کرده توانند، یعنی از همین یاد گیرند که خوب کودک باید داند که بسیار خوردن این ضرر دارد، همه طرف ضرر دارد، هم به سلامتیش هم به خوب گوییم که بدنفسی این خصلتی بد است، مردم بدنفس رو بد میبینن. از همینجا مرچه که بدنفس در نتیجه خودش فهمید، سزا گرفت، از افتیده در دریا از گوش خر پریده رفت و فهمید که نه اونها مایده نبودیان، یعنی که باید که من چقدر که امکانم هست باید همین قدر نفسی پاکیزه، یعنی شاعرای ما کلاسیکای ما همیشه میگویند که نفست رو پاکیزه دار. اگر ما نفس خودمون پاکیزه داشته توانیم این خیلی ثروت بزرگ است برای ما. همه چیز از نفس بد آغاز می‌یابد، یعنی که از نفس بد جنایت می‌شود، از نفس بد بدکرداری ها می‌شود، از نفس بد تمامی اون بدی هایی که انسان میتواند کند ظهور میکند. خب باز مرحمت. معلمه، شما بیشتر در کدام موضوع شعر ایجاد میکنید؟ اگر که شما کتاب های زیادی مرا خوانده باشید حس کردید که موضوع های اساسی کتاب های من، یعنی موضوع های شعر های من بیشتر به حیوانات بخشیده شدند، یعنی که حیوانات ما، طبیعت ما این هم یک رکن وطن ما هستند و ما باید وقتی که وطن میگوییم، وطن را دوست میگوییم، با یک افتخار تلفظ میکنیم وطن، ما باید خار و خسی وطن، گیاه و درخت و حیوان و طبیعت وطن دوست داریم و دوست داری مهر عشق از همین آغاز می‌یابد. یعنی ببینید که از مور و انبور سر کرده خوب از بازی رو شوکان اینجا دیدید، درباره حیوان ها خوب ضیافت من اینجا هست، یعنی تمامی حیوان ها جمع میشن ضیافت میکنن و حتی ببینید من میخواهم که به واسطه همین شعرهای من شما تاجیکستان عزیز خود با طبیعت و با حیوانات و با نباتاتش دوست دارید. انا ببینید من یک شعر که دارم، آمد به باغ یک سیله زاغ، بازار شد در قرطاق. قرطاق میدونیدن در حصار، یعنی که انا که تصور کنید همین حیوانای زاغ هم آمده است در قرطاق بازار کرده است، یعنی شما از اینجا علاقه تصور میکنید که سیله زاغا و بازار میموند. یا که میگویم یک سیله زاغان پرد بیابان، قهر و قهر و قهر مردم با خبر، از پشت مایان آید زمستان. یا که کورچه من دانا، کورچه میدونیدن یعنی که بچه خر،
курачаи ман доно буро хонад алифбо, саҳар хонад шодона иа иа иа. Ёки хорпуштакҷон хорад тез, аз ту ҳама дар гурез, пуштакат хор намебаст, мебардоштам рӯи даст. Ёки себи ақиқ хорпушт дар пуштакаш мебарад, гирам себа ки ӯро кай хобакаш мебарад. яъне сифатҳои ҳамун ҳайвонот ҳамаи вай дар ҳамин шеър ифода шуданд. яъне бештари мавзӯъҳои шеъри ман чӣ хеле фаҳмидед дар бораи наботот, ҳайвонот ва албатта дар бораи кӯдакҳои шӯх, дар бораи бибиҷону бобоҷону дар бораи тамоми мавзӯъҳои дигар ҳам ҳастанд. хуб, як шеъре дорам, чӯҷаяки заб зардак. аз байни шумо ягон кас аз ёд медонад амина? чӯҷаяки заб зардак. ту шеъри орӯяки заб зардака медонӣ? яъне ки номад чӣ? Марьям. Марьямҷон, хай бихон агар аз ёд донӣ ин шеъра барои мо. Орӯяки забзардак аз гул ба гулҳо гардак. Аз ман бадӣ чӣ дидӣ? Чашми маро газидӣ. Бадӣ ба кӣ мефорад? Ё шодие меорад. Парида рав аз инҷо, парида рав аз инҷо, аз ҳавлию боғи мо. Офарин. яъне инам як хислати яъне орӯ мегазад ку одама, вале вай кӯдака қаҳр кардааст, гуфтааст мана ки газидӣ, чӣ бадӣ кардам ман ба ту газидӣ? Парида рав. баъд дигар мавзӯъҳои шеърҳои ман инҷо суол кардан. ман бовар дорам ки шумо агар аз ёд карда бошед дигар мавзӯъҳошам медонед. ман савол дорам ки аз ҳама шеъри дӯстдоштаи шумо кадом аст? шеъри дӯстдошта аз кӯдакон ё аз кӣ мехоҳӣ? аз кӯдакон. аз кӯдакон. Видонед, шеъри дӯстдоштаи ман ин шеъри деҳотӣ, Абдусалом Деҳотӣ, як шоир медонед она, ва дар китобҳо ҳам ҳаст шеъри ӯ. о бараче ки масти ман, биё давон дукур дукур, ҷаву алаф ба дасти ман, биё бухур кумур кумур. яъне бинед чӣ қадар ин шеъри зебо. яъне агар наои мезанам ба химчаҳо тасартусу. оҳанги шеъра бубинед, зебоии калимаҳоя, вазна ва қофияя бинед. о бараче ки масти ман, биё давон дукур. амин яъне ки такрорҳо. беҳтарин шеъре ки ман аз синни шумо будам дӯст медоштам ҳамин шеъри ман буд. бо ки суол дор? марҳамат. шумо аз чӣ сабаб китоби қофиябозиро навистед? худам ки ман дар синни шумо дар мактаб ин қофиябозиро дӯст медоштам. бо дугонаҳо, бо ҳамсинфҳо мо ҳамеша қофиябозӣ мекунем. яъне як кас як калима мегуфт, каси дигар ба он ҳам қофия мегуфт. аз ҳамун вақт ман ҳаракат мекунам, кӯшиш дорам ки зиёдтар барои бачаҳо ба роҳи қофиябозӣ китоб нависам, чунки қофиябозӣ аз як тараф забони шевои дари тоҷикия тараннум мекунад, аз тарафи дигар қофиябозӣ ба воситаи бозӣ, яъне ки овардани калимаҳои ҳамқофия шумо фонди хазинаи луғавии худа ғанӣ мегардонед. яъне ки пеш аз ҳама шумо калимаҳо аз ёд мекунед ва ин зеҳни шумоя тез мекунад. яъне ки чӣ қадар зиёд шумо калима доред, ҳамон қадар нутқатон равон, ҳамон қадар хуб саводатон зиёдтар, донишатон зиёдтар мешавад. мана дидед, ин қофиябозӣ сеюм китоби ман. ман 12 китоби қофиябозӣ навиштаам барои шумо, ҳар яки он дар мавзӯъҳои гуногун. мана бинед инҷо мавзӯи қофиябозӣ дар бораи меваҳое ки дар Тоҷикистон мерӯянд ва ин ифтихори мост ки мо ба тамоми ҷаҳон ин меваҳои худамоя муаррифӣ мекунем. мана шумо гуфта метавонед ки кадом меваҳо мерӯянд дар Тоҷикистон? кани бигӯед, ки гуфта метавонад? бед ман сар мекунам. мана себ, ангур, анҷир, нокок, банан. банан дар Тоҷикистон? не. харбуза.
هندلک олуча анаку баъд шумо медонед ме ки ҳамин меваҳо ҳар якташ хоси як ноҳияи мо масалан ман аз ноҳияи диваштич собиқ ноҳияи ғончӣ ва дар он ҷо ангурҳои ширинтарин ангури тоҷикистон дар ҳамин ноҳия ширинтарин мавиз дар ҳамин ноҳия аст ва ман аз ин фахр мекунам барои ҳаминам ман ин китобро барои шумо навиштам ки донед ки дар кадом ноҳия кадом мева зиёдтар шӯҳрат дорад бинед ғончӣ ба кони ангур овозадору машҳур хуб бибинед дар исфара чӣ мерояд нок не исфара шафтолу исфара не ин зардоло аст бибинед ки надид дуруст манаи зардоло аст бале офарин ана аку бибинед зардолуи исфара ба дилу ҷонат фара офарин ана кун нок дар куҷо машҳур аст нок дар ғарб ана бибинед ноки болаззати ғарб дилҳоро мекунад гарм офарин ана ку бибинед дар кони бодом чӣ бодом ҳатто шоиро духтарои кони бодома чашмошоно ба бодом тасвир мекунанд ана ку бинед ҳар деҳи кони бодом пур аз дарахти бодом расум зебо кашидааст бале офарин хуб ана акну бомазза пистаи панҷ ана ку гӯед ки писта дар куҷо мерӯяд аст дар панҷ медонед дар куҷо ҷой офарин бомазза пистаи панҷ дар ду пустаи ганҷ ана яъне ганҷи мо ҳаст ганҷи тоҷикони мо аст ки бо ин ва ифтихор мекунем хуб акнун дар истаравшан чӣ зиёд аст ана ин дарахти чӣ аст ҳар кас ҳар хел ном мебарад баъзан ҷигда мегӯянд санҷид аст ваи дурусташ дарахти истаравшан мадори қуввати тан шумо санҷида истифода кардагӣ ҳастед хӯрдагӣ офарин хуб ана акнун инаш аз ҳама зӯран анор дар куҷо мерӯяд анор ана бинед офарин ана ку шеърашо мехонем ширин анори норак дар боғи нав муборак офарин ана ку бинед ки дар шаҳртӯз чӣ харбуза машҳураш дар шаҳртӯз харбуза бошад харбуза харбуза роҳати ҷон дар шаҳри туз фарзад он ана ҳамин гуна зиёдан масалан дар бораи ададҳо ман навиштам ҳамаш ба воситаи қофиябозӣ яъне ки зиёдтар шумо шеър аз ёд кунед барои он ки зиёдтар китоб хонед ин китобчаҳои қофиябозӣ шуморо ба ҳамин раҳбаладӣ мекунад меҳри шеъра дар дили шумо зиёд мекунад шумо то ин дам барои насли наврас чӣ китобҳо навиштаед ва онҳо чӣ қадар ҳастанд солҳои охир зиёд китоб ба нашр расондам хуб аз ҷумла метавонам гӯям ки беҳтарини ин китобҳо аз сандуқчаи марворид саркарда то хуб зиёфат аз 10 қофиябозиҳо хуб афсонаи мӯру амбур аз наср инҷо гуфтам мурчияки баднав суруди наврӯз барача ва зангӯла хуб 4 мошини даркорӣ яъне барои аз ҳама хурдтаракон кӯдакое ки ҳанӯз мактабхон нестанд барои онҳо низ ман чанд китобе эҷод кардам ва имрӯз гуфта метавонам ки дар кӯлвори эҷодии ман зиёд аз 50 наздики 60 китоб барои шумо омода кардам нашр шудаанд ва ба тозагӣ 10 китоби дигар омода кардам ки ин китобҳо ман ният дорам ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти тоҷикистони азиз 30 китоб нашр кунем ва дар миёни ин китобҳо аз ҷумла китобҳои нави ман ҳастанд бачаҳои ширин хурдтаракони дӯст рӯяки ман
صحبت ما هرچند که بسیار عجیب شیرین گذشته ایستاده است ولی وقت ما هم قریب با آخر میرسد وقتی صحبت ما. بنابراین من میخواستم که چی گویم برای شما که همیشه به یاد گیرید وقتی که شما شعر گفتنی میشوید یا چیز نوشتنی میشید ایجاد کردنی میشید همیشه پیش از همه به نظر گیرید که در این نوشته های شما موضوع های اخلاقی باشند. پیش از همه مهر و محبت باشد، راستی، عدالت باشد. در اون مورد ایجاد کرده شما هر چیزی که نوشتید به دل ها میشیند. در وقت نوشتن خوب به نظر گیرید که نوشته شما تکرار نباشد، نوشته شما دلبزن نباشد، نوشته شما فهم و عادی، روان و شوق‌آور باشد. پیش از همه که خواننده های کوچک، اونهایی که برای خورترکان شما نوشتنی هستید پیش از همه به همین عجایبیش، به همین غرایبات همون کتاب، به همون شوق‌آوریش، ذوق‌آوریش کتاب به دست گیرند و خوب خوانند و از یاد کنند. من باز میخواستم که برای شما عزیز که اگر خواهید آینده شاعر نویسنده شدنی باشید پیش از همه توصیه میدادم، مصلحت میدادم که زیادتر شعر از یاد کنید. میدونید من زیاد در کشورهای امریکا، در اروپا، در دیگر کشورهای جهان بودم. من افتخار میکنم که در تاجیکستان عزیز من کودکان ما شعر دانند، شعر خوانند و این یک میدونید خصلتی، یک فضیلتی همین شاعرانه ماست که از بس که ما نیاگانی قدیم ما، نیاگانی ما، همین کلاسیکانی ما زیادتر به سخن و به شعر مهر داشتند و عشق داشتند، امروز هم همین عنعنه امروز دوام یافته است. همین رسم ما در ما هست، یعنی که از علی ما در سر کرده ما الکی شعر میدونیم، از خردسالی الکی شعر از یاد میکنیم. و من وقتی که با بچه های اون کشورهای دیگر هم صحبت میشدم، اونها میدونید زیاد شعر از یاد نمیکنن، زیاد کتاب میخونن لیکن زیاد شعر نمیدونن. این شعردانی به چی آورده میرساند؟ پیش از همه به سخندانی، پیش از همه بیان فکرتون سفته میکند. پیش از همه شعردانی این از هر یک شعر شما یک پند میگیرید، یک معنی تازه میگیرید. از هر یک شعر شما خوب به زندگیتون یک راهنما پیدا میکنید. یک دوست بهترین است خب هر یک شعر برای شما که یک پندی میدهد. خب بگیریم از پندهای بزرگوار رودکی، هر که ناموخت از گذشت روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. یعنی همین معنی ببینید در یک بیت شما وقتی که شعر زیاد از یاد میکنید یا که بدل بزرگ گفته است پیش چشمی که نور عرفان نیست گر بود آسمان نمایان نیست. یعنی که شما هر قدری که خوانید، هر قدری که شعر از یاد کنید، کتاب از خوانید و دانید، همون قدر داناتر میشید و از معرفت، از فرهنگ، از علم با خبر میگردید. بچه های عزیز در آخر میدونید من میخواستم که به طور بیت برک، یعنی که هر کس اگر که از ایجادی من هم باشد، خب بگذار از دیگر شاعران هم باشد، اگر که شما شعر از یاد دانید حاضر به نوبت میخونیم. بیت برک چند نمود میشد؟ یک حرف که سر میکنید، حرف آخر که دوام میدید. بیت برک میشود که بداهتا خوانده میرید در یک موضوع شعر. من همین بیت برک امروز استفاده کردنی هستم. میخواستم از همینجا شروع کنیم، 4 مصرع 2 مصرع خوانده رویم. از کدام شعر خوانید 4 2 مصرعگی، چند شعری که میدونید 4 مصرعگی یا 6 مصرع. مرحمت دخترکو از یک سر از این طرف. نامی شعر من خوشخبر. شنوید یک خوشخبر، حبیبه شده است چهور، بزاچه ای بزیبش کرتای چکن دخته است. نامی شعر من کرتخالک. نیشیم بروی دستی من ای کرتخالک، به دست گل پرستی من ای کرتخالک. نامی شعر من پرچم. پرچمی تاجیکستان بلندترین در جهان، معرفی نماید تاجیک و تاجیکستان. نام شعر من لاله کوهسار.
با تو خوش از آبشار نغمه شوخی بهار با تو خوش از کوهسار هم نسیمی بیقرار لاله کوهساری من لاله کوهساری من. آفرین. نام شعر من زمیره جانی خاله خوشرویکی چون لاله شوخ و بلوچه تو چه خیل داناچه تو. نام شعر نوروزی تازه رو آمد به دشت و کو آبی زلالی رود شست کاکولانی او. نام شعر تاجیکستان خاکی تو کنجخیز صبحی تو عطربیز. کرمی لای خورک جورای مورک چو یاری دلسوز دا امشب و روز لا ایرهی او میبرد فرو. آفرین میبرد فرو. باد لرزان سبزه رقصان خونچه خندان ابر گریان از صفایی آبی تازه از نوایی آبی تازه باغ رنگین راغ رنگین روی لاله داغ رنگین از صفایی آبی تازه از نوایی آبی تازه اشکی باران چشم ساران رودباری روزگاران از صفایی آبی تازه از نوایی آبی تازه. بینندگان عزیز اینک صحبت نوبتی در صحبت ادیب و پایان میرسد. من لطافت کنجاєва در صحبت خورترکان بودم. امیدواریم که برنامه های دیگری در صحبت ادیب شما را انتظارند و شما حتما آنها را تماشا خواهید کرد. خیر تا دیدار.